जय जगन्नाथ नमस्कार। ओडिशा 2020 न्यूज चैनल को स्वागत। आसंतु नजर पकेबा आजिर ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु ता पूर्व आपण को गोटी अनुरोध, चैनल को जो माने प्रथम कर आछंती सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर, प्रयागराज महाकुंभ रे मौन अमावास्या अवसर रे कोटी कोटी श्रद्धालु स्नान करने को पहुंची। श्रद्धालु भिड़ जो दलाचकटा हेबा परे अति कम्रे 10 जनकर मृत्यु घटी। यही दलाचकटा घटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख प्रकाश करछंती। से कहिसंती एही घटन भक्त माने निज परिवार सदस्यों को हराइछंती। तांको प्रति मोर गभीर समवेदना। या सहित मु समस्तको आहतंकर शीघ्र आरोग्य कामना करुछि। परवर्ती खबर, इंडियार स्टार द्रुत बॉलर जसप्रीत बुमराह को सबुठारु बड़ पुरस्कार मिली। तांको विश्वर श्रेष्ठ क्रिकेटर भाव मनोनीत करछि आईसीसी। 2024 वर्ष में बुमराह क्रिकेटर सब फर्माट रे श्रेष्ठ प्रदर्शन करथिबारु से सम्मानजनक सार गारफील्ड सबर सम्मान जीति। आईसीसी प्रतिवर्ष श्रेष्ठ क्रिकेटर को एहीपरि पुरस्कार देइथाय। परवर्ती खबर, बयन शिल्प, पोशाक, रेशम शिल्प एवं हस्ततंत्र क्षेत्र में विकास वृद्धि पाई अपार संभावना आनी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा इनक्लाब 2025। सामाजिक अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाई शिल्प महाकुंभ उत्कर्ष ओडिशा नुआ ऊर्जा जगाइब। मोट 8टी बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। फल 36टी यूनिट्रे 7,762 कोटी टंकार पुंजीनिवेश सुरक्षित रही। यह जो राज्य में 22,000 प्रत्यक्ष एवं 66,000 परोक्ष नियुक्ति सृष्टि हेब। परवर्ती खबर, साउदी अरब में एक भयंकर सड़क दुर्घटना घटी। यही दुर्घटन 9 जन भारतीयों मृत्यु घटी। जेद्दारे थिबा भारतीयों मिशन ए विषय में सूचना दी। मिशन कही पश्चिम साउदी अरब में जिद्दा निकट में यही दुर्घटना घटी। से दुर्घटन में प्राण हर लोकों सह जोगाजोग करछंती। यही दुर्घटना को नहीं वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर गभीर दुख प्रकाश कर। परवर्ती खबर, बाघछाल डिल बेले माड़ी बसिला एसीएफ। यही घटन में बाघछाल बेपारी रमाकांत भई गिरफ होता बेले अभियुक्त पाखर बाघछाल जबत कर। एसीएफ एसपी रवि शतपथी सूचना देइछंती। बौद्ध जिला कंटामाल थाना लोईसिंगा गाँव एभली घटना घटिथिबार खबर सामना को आसी। परवर्ती खबर, बौद्ध पुलिस 2टी मामला मोट 1309 केजी गंजेई जबत करने सह घटन में संपृक्त थिबा 4 जन अभियुक्तों को गिरफ करछि। गिरफ होइथिबा अभियुक्त माने बंडा बलदिया गाँवर मिथुन हाथी, उदय चंद्र भई, श्रीकांत मुदुली, नीलकंठ भई बोली जनापड़ी। यह सह अभियुक्त निकटरू देशी बंधुक, फुटा गुड़ी, गंजेई चोराचालाण पाई व्यवहृत होउथबा 6 बाइक एवं पिकअप भ्यान को मध्य जबत करछि पुलिस। सेहीपरि कंटपड़ा थाना अंचल में गंजेई चोराचालाण होउथबार खबर पाई पुलिस चढ़ाऊ करथिला। चढ़ाऊ बेले अभियुक्तों निकटरू 749 केजी गंजेई, गोटे देशी बंधुक, 5 राउंड अफुटा गुड़ी, एक पिकअप गाड़ी और 5टी मोटरसाइकेल जबत करछि। यह सह घटनास्थल 3 जन अभियुक्तों को गिरफ कराई। उभय घटन में तदंत करने सह चोरा चालाण में संपृक्त थिबा अन्य मानकु गिरफ करने को पुलिस विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ जारी रखी। परवर्ती खबर, ओडिशा शिल्प महाकुंभ उत्कर्ष ओडिशा इनक्लेव द्वितीय दिन सम्मिलन में प्रथम दिन में बेस देश विदेशर बड़ बड़ शिल्पपति कोटी कोटी टंकार निवेश प्रतिश्रुति ओडिशा को शिल्प समृद्ध भाव गढ़ी तोड़ा बल आसी। ओडिशा इनक्लेव द्वितीय दिन में पर्यटन में 221 प्रोजेक्ट उपरे पुंजी प्रस्ताव आसी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछंती। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते पाखापाखि 8,153 कोटी निवेश पाई प्रस्ताव आसी। पूर्व सरकार कथा जानिनु, आमे टूरिज्म को शिल्प भाव नहींचु बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर, कालीठू प्रबल खरा, फेब्रुआरी न हेणु खरारु त्राही नाही। आसंता काली ठारू पथचारी को छटपट करिवो खरा। गोटे सप्ताह पर्यंत आती लगी रहिबो बोली अनुमान करछि पाणीपाग विभाग। खाली 48 घंटा घन कुहुड़ी अस्तव्यस्त करिवो। स्वाभाविक ठारू 3-4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबो तापमात्रा। आसंता 24 घंटा पाई 24 जिले में घन कुहुड़ी नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, जाजपुर, देवगढ़, संबलपुर और केन्दुझर जिला को सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि गंजाम, गजपति, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, कटक, केन्द्रापड़ा, अनुगुल, जगतसिंहपुर, केन्दुझर, मयूरभंज और 11टी जिला को घन कुहुड़ी येलो वार्निंग
ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍ଗଳବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସାଧାରଣ ଛୁଆ ସହିତ ଏକ ମେଲାନଷ୍ଟିକ୍ କଳା ବାଘ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଅନିର୍ବାଣ ପାଲ ନାମକ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋଟି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମେଲାନଷ୍ଟିକ୍ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷକ PCCF ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍ ନିକଟରେ ମେଡିସିନ ଗୋଦାମରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ସୋମବାର ଗୋଦାବରୀଶ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଆନ୍ଦୋଳନମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବାର 7 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାବି ନ ଶୁଣିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୂଳ ଦରମା 4200, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଅନୁଯାୟୀ 35,400 ଟଙ୍କା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରି 6 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଗଣନା କରାଯାଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଦାବି ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିପିଲି ପପରଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଘଟଣା। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୟଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ପିପିଲି ବିଓ। କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନର 4ଟା ସମୟରେ ସ୍କୁଲର 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ସଫା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଛାତ୍ର ଜଣକ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ନୂଆ ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ପଲିସି। ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 2.5 କୋଟି ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 1 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ବର୍ଷ ତଳେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଥାନା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 2 ଜଣ ହେଲେ ବାଣପୁର ଶେଖ ହମିଦ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅମିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଉକ୍ତ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଏବେ ବି ଆହୁରି 2 ଜଣ ଲୁଟେରା ଫେରାର ଥିବା ଆଇଆଇସି ରମେଶ କୁମାର ଦେବତା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ବାଣପୁର ବଜାରରେ ସୁନା ମରାମତି ଦୋକାନ କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାଲ 64 ବର୍ଷ ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଗ୍ରାହକମାନେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନଗଦ 60,000 ଟଙ୍କା ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଘର ପାଖରେ ଛକିଥିବା 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଶ୍ରୀ ପାଲଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ମାଡ଼ ମାରି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଲ ବାଣପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାଟା କାରଖାନା ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଧାରଣା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟାଟା ପରିଚାଳିତ ନୀଳାଚଳ କାରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇ 2 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଟାଟା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଫୋରମ ଯାଜପୁର, ସର୍ବହରା ସୁରକ୍ଷା ସମିତି, ମୂଳ ନିବାସୀ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ, ସାମାଜିକ ସମତା ଅଭିଯାନ ଯାଜପୁର ଓ STSC ଜଏଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ କମିଟି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଦଳାଚକଟା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୟାନ ଆସିଛି। ସେ ଗୁଜବରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଗଙ୍ଗା 9 ଜୋନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ
ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଗୁଜବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ବଦଳିଲା, ନିୟମ ବି ବଦଳିଲା। ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ। ମାସକୁ 1800 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି 18,000 ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ପରିବାର। ଏଇଭଳି ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ସଂଘ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।